शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयिकेर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद
विधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वारपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवहिव परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जीवेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरताम् यत्नाद्यदुपरि विरञ्चेर्हरिरधः परिच्छेद
पर्यन्तस्थिताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूर्नभृतरणकण्डो परवशान् श्रियः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारम् भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यरसजलिताम्बुष्टशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल। वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संवृतवत सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनम्। क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभव। पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजपरिघरोगणग्रहगणं मुहूर्तौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजडाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। त्रिशतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं कृतमहिमदेव्यं तव वपु। रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय।
कमलवलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् स्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ततस्त्वं सम्प्रेक्ष्य રાખી દો દંડવત કરજો દંડવત श्री कृष्ण शरणं मम 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 તમે ગોકુળમાં આવ્યા નાસીને તમે
પૂતના માસીને તમે તારી કુબજા દાસીને જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम તમે ગિરિ ગોવર્ધન ધાર્યો છે તમે ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો છે તમે મામા કંસને માર્યો છે જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम તમે ગોકુળમાં ગાયો ચારી છે તમે મુખ પર મુરલી ધારી છે શ્રી રાધાને ઘણી પ્યારી છે જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम તમે પ્રેમની વશ થઈ આવો છો તમે ભક્તોની વાહરે ધાવો છો તમે ભક્તાધીન કહેવાઓ છો જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम તમે ગોપીઓના ચિત ચોર છો તમે વૃંદાવન વિહારી છો તમે નામે કુંજ બિહારી છો જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम હાર હીરાનો જળકે છે કાનમાં કુંડળ લળકે છે મુખડું મનોહર મલકે છે જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम प्रभु जय गणपति
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो व्यासं वसिष्ठनवतारम् शक्तिपुत्रात्मकल्मषम् पाराशर्यात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधे वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वृक्षसि वृन्दावनं यारं स्वं श्रीकृष्णं हृदिचिन्तये श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः श्रीकृष्णयेव स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थभवसागरे स्वीकृतोऽसि मया नाथ
शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विवेकि बसवामृत में तदेव विवेकि बसवामृत में तदेव श्री गोविंद दामोदर माधवेति विवेकि में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति भक्ता विलासा चरितानुसारी भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाद थोरेण यशो विसारी भक्ताभिलाषा चरितानुसारी कुमार दानंद घोष नारी
गोवर्धनं कमरवादनं एतद्भागवतं पुराणे कथितम् मृतं श्री गोवर्धननाथ श्री यमुने महारानी श्री वल्लभाधीश जय श्री रामचंद्र श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद्भागवत जी भगवान ओ नमः पार्वती पतये हर नमो
શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ. ભાગવત કથાના આજના ત્રીજા દિવસે નડિયાપરા પરિવાર ભાઈ શ્રી નિકુલભાઈ, સ્વર્ગસ્થ શ્રી વલ્લભ બાપા, એમનો એ પરિવાર, એના દ્વારા આયોજિત આ કથા પાવન અને પવિત્ર એવા પુરુષોત્તમ માસ અને એવા પવિત્ર દિવસોમાં આવું સુંદર આયોજન કરી સૌને એક સત્સંગનો એક લાભ મળ્યો. ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણપૂર્વક આભાર યજમાન પરિવારનો. ઉપસ્થિત શ્રોતાઓ, પરમ ભગવદીય, પરમ વૈષ્ણવો, પરમ ભક્તજનો, ગામમાંથી શ્રવણ કરવા આવેલા ગ્રામજનો, બહાર ગામથી પધારેલા આમંત્રિત મહેમાનો, સગા સંબંધી, સ્નેહી મિત્રો, માતાઓ, બહેનો, વડીલો, આપ સૌનું સમગ્ર યજમાન પરિવાર તરફથી, નડિયાપરા પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ખોડાપીપર ગામના આંગણે ભાગવત ભગીરથી જ્ઞાન ગંગાનો એ પ્રવાહ છેલ્લા બે દિવસો થયા વહી રહ્યો છે. આજે ત્રીજો દિવસ. જેમ જેમ એ પ્રવાહ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ પરમાત્માનું સાનિધ્ય આપણને આમ નજીક હોય એવું દેખાય. શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા વિશે આપણે ચર્ચા ચાલી રહી છે. અધિકાર એટલે પાત્રતા. આપણે આપણી પાત્રતા કેળવવાની જરૂર છે. આપણું કયું પાત્ર છે, પાત્રને નિભાવવાની જરૂર છે. આપણી લાયકાત શું? ક્યારેક આપણે આપણી જાતને પૂછીએ કે આપણે પ્રભુને માટે લાયક છીએ કે નહીં. ઈશ્વરે આપણને આટલું બધું આપ્યું છે, બધું સુખ સગવડ, માલ મિલકત બધું આપ્યું, જરૂરિયાત કરતા પણ વધારે આપે. પરમાત્મા જેવો દયાળુ આ જગતમાં કોણ હોય? જીવ કદાચ આપવામાં વિચાર કરશે. જીવ જ્યારે આપે ને ત્યારે વિચાર કરે કે આને કેટલું આપવું, આને કેટલું આપવું, આને આટલું આપવું કે નહીં, એવો જીવ કદાચ વિચાર કરે. પણ ઈશ્વર જ્યારે જીવ માથે કૃપા કરે ત્યારે એ લાયકાતનો વિચાર નથી કરતો, જરૂરિયાત કરતા પણ વધારે આપી દે છે. આ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે. તો આપણે વિચારવાનું એ છે કે પરમાત્માએ મને આટલું આપ્યું, એના માટે હું લાયક છું, મારી પાત્રતા છે. એ પાત્રતાને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આ પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર. ત્રણ પ્રકારના અધિકારો બતાવ્યા, ત્રણ પ્રકારના અધિકારોની ચર્ચા કરી છે. ઉત્તમ અધિકાર, મધ્યમ અધિકાર, કનિષ્ઠ અધિકાર.
કાલે આપણે જોઈ ગયા સુખદેવજી એ ઉત્તમ વક્તા છે, ઉત્તમ અધિકારી છે. એની સામે મહારાજ પરીક્ષિત એ ઉત્તમ શ્રોતા છે. શ્રોતા અને વક્તાઓના અધિકારોની ચર્ચા કરી છે પ્રથમ સ્કંદમાં. ત્યાર પછી મધ્યમ નારદ અને વ્યાસ, આ બંનેનો જે સંવાદ છે એ મધ્યમ પ્રકારનો અધિકાર છે. ત્યાર પછી ત્રીજો નંબર આવે છે સુત અને શૌનકાદિ, એ કનિષ્ઠ પ્રકારના વક્તા અને શ્રોતા. કનિષ્ઠ પ્રકારના એટલે આમ તો ઘણા ઉત્તમ છે, પણ એને જગતના કલ્યાણને માટે, એક જગતને સુધારવાને માટે કથા કરી છે. તો આપણે આપણા અધિકારને, લાયકાતને આપણે ઓળખવાની જરૂર છે. એ પ્રથમ સ્કંદ. પાંડવ ચરિત્રની કથા કહી કે જે પાંડવો પરમાત્માના પગલે પગલે, પરમાત્માના વચને વચને જેને પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું. ઈશ્વર ઉપર કેટલો દ્રઢ ભરોસો હતો જુઓ. કે જ્યારે જ્યારે દુઃખ પડતું, જ્યારે જ્યારે વિપત્તિ આવતી પાંડવોના જીવનમાં, ત્યારે કોઈના શરણે ન જતા દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો. હે હરિ, તારા ચરણમાં અમને દ્રઢ ભરોસો છે. અને પરિણામે ગમે એવા સંકટમાંથી પણ પાંડવોને ભગવાને ઉગાર્યા. નહીતર એની પાસે શું હતું? 5 પાંડવો હતા અને એની સામે આખી કૌરવ સેના. અને એમાંય કેવા મોટા મોટા યોદ્ધાઓ, દ્રોણાચાર્ય જેવા, કૃપાચાર્ય જેવા, કૃતવર્મા જેવા, અશ્વસ્થામા જેવા, મહાદાનેશ્વરી કર્ણ, કેવા કેવા વીર પુરુષો. છતાંય 5 પાંડવો જીતી ગયા. કારણ કે એના પક્ષમાં ધર્મ હતો, એના પક્ષમાં નીતિ હતી, એના પક્ષમાં સદાચાર, પવિત્રતા હતી. એક સદગુણ જો જીવનની અંદર હોય ને, તો એ લાખો દુર્ગુણોને સામે વિજય મેળવી શકે, હટાવી શકે એને. એક સદગુણ જરૂરી છે જીવન જીવવા માટે. આવું એ પાંડવોનું જીવન. જીવન તો જીવી ગયા, અંતે મૃત્યુને પણ મંગલમય બનાવતા ગયા. મરવું કેમ જગતને બતાવતા ગયા. હિમાલયમાં પોતાના હાડ ગાડી ભગવાનને સમર્પિત થઈ. આ પંચવિધ સુધી પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસમાં મુક્તિ મળી, એનું આ કારણ. આપણે કેટલી કથાઓ સાંભળી, આપણને હજી મુક્તિ નથી મળી. કથા એની એ જ છે ને, આ એ જ શાસ્ત્ર છે, એ જ કથા છે. તો આપણને મુક્તિ કેમ ન મળી? પરીક્ષિતને 7 દિવસમાં મુક્તિ મળી ગઈ, કારણ કે એના જીવનમાં આ 5 સદગુણો હતા. માતૃ સુધી, પિતૃ સુધી, અન્ન સુધી, દ્રવ્ય સુધી અને આત્મ સુધી. આ 5 સદગુણો જેના જીવનની અંદર હોય, એ માણસને ઈશ્વર મળે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય. તો એ પંચવિધ સુધી બતાવવા માટે આ 5 પાંડવોની કથા કરી. અને એ પવિત્ર વંશની અંદર જે બાળકનો જન્મ થયો, એ મહાન ભગવદ ભક્ત, મહાન શ્રોતા મહારાજ પરીક્ષિત. ઉત્તમ શ્રોતા કે જેને શ્રવણ કેમ કરવું, કથા કેમ સાંભળવી, જગતને બતાવ્યું. પાંડવો પ્રભુના ધામમાં ગયા.
પાછળથી બાળક પરીક્ષિત રાજા બન્યા છે. પોતાના પૂર્વજોના કહેવા પ્રમાણે ન્યાય, નીતિ, ધર્મ, સત્ય, દયાથી રાજ્યનું સંચાલન કરે છે. ગાયોની સેવા કરે છે. જુઓ, 16મા અધ્યાયથી રાજા પરીક્ષિતના ચરિત્રનો પ્રારંભ થયો. સુત કહે છે, તતઃ પરિચ્છેદ દિગ્વર્ય શિક્ષયા મહિમહાભાગવત સસાસ યથા હિ સુત્યામ વિજાત કોવિદા સમાધિ સન્વે પ્રમાદ ગુણસ્તથા મહિમહા ભાગવત સસાસ. મહિમ મહાભાગવત પરીક્ષિતના માટે વ્યાસે શબ્દ લખ્યો મહિમ. મહિમી વિશેષણ છે. કોઈ પણ માણસનો વિશેષ પરિચય આપવો હોય ને તો એના માટે મહિમ શબ્દ લગાડવામાં આવે. માનવાચક શબ્દ છે મહિમ, મહામહિમ. રાજા છે પણ ભગવાનનો ભક્ત છે. મહિમ મહાભાગવત, પરમ ભક્ત ભગવાન. હવે રાજા અને ભક્તિ આ બંને એક વસ્તુ એક સાથે જોવા ન મળે. રાજા હોય મોટે ભાગે ભક્ત ન હોય, અને ભક્ત હોય એ રાજા ન હોય. કારણ કે ભક્તિ માર્ગ અને રાજધર્મ બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. બંનેને એક સાથે નિભાવવું બહુ અઘરું છે. જો રાજધર્મ નિભાવવા જાય તો ભક્તિ માર્ગમાં ક્યાંક ઓટ આવે. જો ભક્તિ માર્ગને નિભાવવા જાય તો રાજધર્મમાં ક્યાંક ઓટ આવે, કોકને અન્યાય થઈ જાય. આ બંને વસ્તુ એક સાથે કરવી બહુ અઘરી. પણ છતાંય મહારાજ પરીક્ષિત ભગવત ભક્ત છે અને સાથે સાથે રાજધર્મ પણ નિભાવે છે. કોઈને અન્યાય ન થાય, કોઈ પ્રજાજનોને દુઃખ ન થાય એનો ખાસ ખ્યાલ રાખે. પ્રજાને પુત્ર સમાન માને છે. એ રાજાનો ધર્મ છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં રાજધર્મ બતાવ્યો. રાજ શાસક કેવો હોવો જોઈએ, રાજા કેવો હોવો જોઈએ. માત્ર શાસન કરવું એ પૂરતું નથી, પણ પ્રજાના સુખ દુઃખનો ક્યારેક વિચાર કરવો એ રાજાનો ધર્મ છે. દિગ્વિજય કરવા ક્યારેક ક્યારેક રાજાઓ નીકળે છે. અગાઉના વખતમાં દિગ્વિજય કરવા નીકળતા, પ્રજાના સુખ દુઃખને જોવા માટે. ક્યારેક છુપા વેશે પણ નીકળતા રાજાઓ. રાજાનો ધર્મ માત્ર રાજમહેલમાં રહીને બસ શાસન કરવું, રાજ કરવું એટલું પૂરતું નથી. ગાયોની સેવા કરતા મહારાજ પરીક્ષિત રાજાનો આ પરમ ધર્મ હતો.